अच्छा हो गया सारे अच्छा एक मिनट मैं हुणी मैं अपनी हरसिमरत कौर बादल ते साडे वकील बिक्रम सिंह मजीठिया जी नूं मिल के आए हैं। वो पूरी चढ़दी कला च है। जिहड़ी पंजाब सरकार दा कल्ला हफ्ता रह गया, चन्नी ते सुखी रंधावा ने उन्हां ते झूठा केस पाया ते सानू अकाली दल पार्टी नूं कोई डर नहीं, सानू पूरा विश्वास अदालतां ते है, जुडिशल सिस्टम ते है। इन्हां ने पूरी कोशिश की झूठा केस पाउण दी। ऐजा केस मैनूं लगदा है हिंदुस्तान हिस्टरी च नहीं होया होना कि DGP आप ऑर्डर करदा है कि किहड़ी दफा लाउणी है ते किसी जिले च दर्ज नहीं होया। DGP दे अपने थल्ले कीता गया। वो DGP जिन्हों इमीडिएटली UPSC ने कढ़िया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कढ़िया ते हाई कोर्ट ने कहा सब तो निकम्मा बंदा। तो इस करके झूठ झूठ ही हुंदा है ते सानू बड़ा मान है कि सारी पार्टी बिक्रम सिंह मजीठिया के मगर खड़ी है, पूरी सपोर्ट खड़ी है। क्योंकि मैं गारंटी देना, मेरी जबान है सारी पार्टी की है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ते झूठा केस किया गया है, वो निर्दोष है। सुखबीर बादल साहब अकाली दल दे वर्करां नूं मिलन दिता जा रहा है, की समझदा तुहानूं कोई दिक्कत? बड़ा दुख है कि कोई लोगों नूं मिलिया नहीं जा रहा। 9 तरीक तक है, 10 तरीक तक जो चाहते हैं साडी सरकार है, 10 तरीक के बाद वापस पंजाबियों की सरकार आऊगी। दूजी गल मैं कहना चाहना है कि बहुत अपने पंजाबी यूक्रेन फसे है, बहुत नौजवान बच्चे फसे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं मैं बेनती करना चाहना ज़्यादा एक्टिव होण उत्थे जिस हले बहुत लोड़ है। तो पंजाब गवर्नमेंट नूं भी इमीडिएटली अपने अफसर डिस्पैच करने चाहिए है। आ जेडे बॉर्डर जेडे एरिया है उत्थे पंजाब गवर्नमेंट अपने एक अफसर भेजन कि वो अपने आइडेंटिफाई करके ते अपने जेडे बच्चे, क्योंकि उत्थे हर सूबे के बच्चे आउणगे ते पंजाब अफसर आप उत्थे कॉन्टैक्ट करनगे इस सूबे दे असीं बैठे हैं, सो दैट अपने पंजाबी बच्चे आपां वध तों वध छेती वापस लैके आइए। एक जेडे जेडे परिवारां नूं जेडे हैगे जिन्हां दे बच्चे है इत्थे स्पैशल हैल्पलाइन खोल के उन्हां नाल डेली आरली कॉन्टैक्ट किया जाए ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। तो इस करके कई ऐजे बॉर्डर है ਜਿਹੜੇ रूस ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ स्पैशल क्योंकि हिंदुस्तान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 फैसले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सही नहीं किए। एक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का जिहड़ा हैगा जिहड़ी फैडरल ढांचा श्रोमणी अकाली दल सदा कहता रहा है कि फैडरल स्ट्रक्चर पंजाब देश होना चाहिए, सूबियां नूं वध अधिकार होने चाहिए, पर हौली हौली सूबियां दे अधिकार घटी जा रहे हैं। सो अकाली दल अपने स्टैंड ते कायम है ते परमात्मा मेहर करे सरकार अपनी बनती है तो असी वापस जो पावर्स अपनियां लूज हुई हैं असी वापस सेंटर तो वापस लेके आवांगे। क्लीयर मेजोरिटी मैं कह 80 सीटां आउणगीਆਂ यार। जो 80 सीटां आ रही फिर गठजोड़ की लोड़ है? 80 सीटां आ रही क्लीयर सरकार है। मैं वो लीगल मैटर है साडे लीगल कर रहा है, पर मजीठिया साहब चढ़दी कला च है ते पार्टी चढ़दी कला च है ते पार्टी सारी उन्हां दे मगर है। एक बड़ा दुख ना कहना पैंदा पिछली बार गुलाबी सुंडी पिछली फसल ते गुलाबी सुंडी ने बहुत बड़ा नुकसान अपने किसानां दा कीता,
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ
ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ,
ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ
ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।
ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ
ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਲ ਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ
ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।
अच्छा हो गया सारे अच्छा एक मिनट मैं ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਐਜਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ
ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ,
ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ
कि डीजीपी आप ऑर्डर करता है कि किहड़ी दफा लाउणी है ते किसी जिले च दर्ज नहीं होया डीजीपी दे अपने थल्ले किया गया वो डीजीपी जिन्हों इमीडिएटली यूपीएससी ने कढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने भी कढ़िया ते हाई कोर्ट ने कहा सब तो निकम्मा बंदा। तो इस करके झूठ ही हुंदा है ते सानू बड़ा मान है कि सारी पार्टी बिक्रम सिंह मजीठिया के मगर खड़ी है, पूरी सपोर्ट खड़ी है, क्योंकि मैं गारंटी देना मेरी जबान है सारी पार्टी की है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ते झूठा केस किया गया है, वो निर्दोष है। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ बड़ा नहीं आई? दुख है कि कोई लोगों को मिलिया नहीं जा रहा। आ 9 तरीक तक है, 10 तरीक तक जो चाहते हैं साडी सरकार है, 10 तरीक के बाद वापस पंजाबियों की सरकार आऊगी। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ दूजी गल मैं कहना चाहना है कि बहुत अपने पंजाबी यूक्रेन फसे है, बहुत नौजवान बच्चे फसे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਨੂੰ मैं बेनती करना चाहना ज़्यादा एक्टिव होण ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਲ ਦਲ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ? ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 किलोमीटर है, कोई 1200 किलोमीटर है। तो इस करके कई ऐजे बॉर्डर है ਜਿਹੜੇ रूस ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ कि 2-3 फैसले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सही नहीं किए। एक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का जिहड़ा हैगा जिहड़ी फैडरल ढांचा श्रोमणी अकाली दल सदा कहता रहा है कि फैडरल स्ट्रक्चर पंजाब देश होना चाहिए, सूबिया नूं वध अधिकार होने चाहिए, पर हौली हौली सूबिया के अधिकार घटी जा रहे हैं। सो अकाली दल अपने स्टैंड ते कायम है ते परमात्मा मेहर करे सरकार अपनी बनती है ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो मैं बेनती करता पंजाब की सरकार नूं भावें 7-8 दिन है ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? अच्छा हो गया सारे अच्छा एक मिनट मैं हुणी मैं अपनी हरसिमरत कौर बादल ते साडे वकील बिक्रम सिंह मजीठिया जी नूं मिल के आए हैं। वो पूरी चढ़दी कला च है
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।
अच्छा हो गया सारे अच्छा एक मिनट मैं ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਰਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਸਜਵੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ
ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 80 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 7-8 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ